সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি রবির ফ্ল্যাগশিপ এন্টারপ্রেনারশিপ প্রোগ্রাম আর ভেঞ্চার্সের থার্ড সিজনে। আর ভেঞ্চার্স 3.0 সম্ভাবনাময় তরুণ উদ্যোক্তাদের এই শোতে থাকছে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরের দারুণ সব স্টার্টআপ কোম্পানি যারা নিজেদের স্বপ্নকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। সেমিফাইনালের প্রথম পর্বে আমরা দেখেছি 1 রাউন্ড অফ পিচেস। এবারে আমরা বাকিদের পিচ দেখব এবং সাথে সাথে আমরা পেয়ে যাব কারা যাচ্ছেন ফাইনাল রাউন্ডে। কিন্তু তার আগে চলুন পরিচিত হয়ে আসি জুরি মেম্বারদের সাথে। আমাদের পার্টিসিপেন্টরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাদের পিচের জন্য। চলুন দেখে নেই আজকের দিনের প্রথম পিচ। Transportation is a pain, and rising oil prices and global carbon emission is making it even worse. For 99% of the world's population, every breath we take includes pollutants that threaten our health. And every single year, air pollution kills more than 7 million people. One of the major causes of pollution is traffic congestion due to urban transportation, and also consuming 3.2 million working hours every day, leading to $11 billion of annual monetary losses. Worries of charging facility is leading to range anxiety, which is hindering the EDV adaptation globally and also in Bangladesh. Judges, we present you Mile, a technology-driven startup that is making affordable electric cycles and empowering you with the freedom of traveling. With a proprietary ecosystem of vehicles to be integrated with the public transportation, Mile aims to prioritize intermodal access. We are carbon neutral on every ride, we have 100% in-house operation, and we are profitable on every ride. Currently, we have 2 active services. One is micro-mobility, where you can rent a vehicle from us at ₿ per minute, or you can avail exclusive packages for long-term rentals. Till now, we have served over 2,500 users. We have generated over $12,000 in revenue. We have completed 10,000 trips, and we have completed 10,000 deliveries. We are looking to raise $100,000 for a runway of 18 months, and also to expand to 2 new locations, deploy 75 vehicles, build 2 battery swapping points, and hire skilled resources. Judges, what do you want to leave for our future generation? A dystopian and polluted world, or a sustainable future? Can somebody ride it without the battery? Yeah, yes sir. So if somebody throws away the battery, then you will not be able to track him. আপনি যদি চান উইদাউট দ্য ব্যাটারি আপনি ইউজ করতে পারবেন, আর আপনি যদি ব্যাটারিটা ইন কেস অফ স্টিলিং কোনো এই টাইপের কোনো মুভমেন্টে যান, তখন উই উইল হ্যাভ আ বিল্ট ইন GSM network that will be connected on the battery, that will be connected to our system. So আপনি যদি চান আপনি ওটা নিয়ে আপনার বাসার চার্জিং সিস্টেমে এটা কাজ করবে না, তো ওটা আপনি ইউজও করতে পারছেন না উইদাউট আওয়ার ফ্যাসিলিটিস। What is your plan to scale? How do you scale? How do you make money? How do you grow? The current amount we are raising, এটা দিয়ে আমাদের প্ল্যান হচ্ছে যে আমরা 2টা লোকেশন এক্সপ্যান্ড করতেছি। মিনওয়াইল আমাদের পুরা যে টেক স্ট্রাকচারটা উইথ দ্য সোয়াপিং টেকনোলজি এটাকে আমরা ফিক্স করে ফেলতেছি। Thank you. We are, of course, going to look at whatever you told us plus submitted in detail, Yes, and sir. then we'll come back to you with final result. Yes, sir. Who's moving to the next round and who's not. Okay, so then All we'll right, get sir. back to you on that. All right, Thank sir. you. All right, Thank you so much, everyone. Yeah, bye-bye. New concept globally, it's available in other very developed cities, but for Bangladesh, definitely it's new, and it kind of meets a requirement specifically for people for short rides. So, from my childhood, I have seen people stigmatizing reproductive health, menstruation. So, even in my earlier career, I worked with different non-profit organizations. I have seen people suffering from various diseases such as TSS, PCO, cervical cancer. So I was thinking about them
And I realized that there are some issues. Even the privileged people are not being educated on basic things. So we created Chondo, a one-stop solution for women healthcare and hygiene. With Chondo, a woman can come, track her cycle in her own language, both menstrual cycle and pregnancy cycle. She get access to educational materials available. She can connect with the community. We have Android and iOS app, and we already have 80 plus contents available, both in Bengali and English, and videos and blogs. And currently we are looking for $126,000 to execute this whole thing. How are you going to execute when your predecessor with a very similar plan in this market could not monetize? First time I realized that I want to do this, I did some survey, both in online and offline, and I researched about Maya as well. I have found out everyone has flaws. No platform is perfect. I figured out their flaws and realized and tried to pinpoint how we can solve it. So I didn't understand why a complete parallel ecosystem that will be eventually defeated by the big tech, right? Social platform you're mentioning, so they also have communities. However, there's no expert there who can supervise the whole thing, who can give advice. And there are communities in different part of the world where women have those sort of communities where they reach out and talk to other women. However, in Bangladesh, it's established yet. So there's one thing. And another thing is the language barrier. I did that because of the things that I realized. And then I did the surveys and realized that there is a market. So basically, we are evaluating and we'll revert. Thank you. Nice pitch. Good luck. Thank you. Thank you so much for your Thank time. you. Thank you. It's not attractive for a venture capital, but it would be attractive for someone who is interested in women's health hygiene and give grants. আমাদের যে কয়টা মৌলিক চাহিদা আছে এর মধ্যে হচ্ছে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা। এর মধ্যে একটি মৌলিক চাহিদা হচ্ছে বস্ত্র, এবং বাংলাদেশের সব থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প হচ্ছে বস্ত্র শিল্প। আর এই বস্ত্র শিল্প নিয়েই আমাদের ডিগার্মা, ডিজিটাল অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং মার্কেট প্লেস কানেক্টিং বায়ার্স, ম্যানুফ্যাকচারার্স, ডিজাইনার্স অ্যান্ড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট। আমাদের ডিগার্মা করতে গিয়ে আমরা 5টা প্রবলেম ইন্ডাস্ট্রি সলভ করছি। এই 5টা প্রবলেম একটার সাথে আরেকটা কানেক্টেড। ফার্স্ট প্রবলেমটা হচ্ছে যে এই ধরনের কোনো মার্কেট প্লেস বর্তমানে অনুপস্থিত, যেটা আমরা নিয়ে এসেছি। সেকেন্ড প্রবলেমটা হচ্ছে বাংলাদেশের টোটাল অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রি যে $54 বিলিয়ন মার্কেটটা আছে, এই মার্কেটে প্রত্যেকটা অর্ডারের ক্ষেত্রে 5 থেকে 7% এক্সট্রা ফ্যাব্রিক অ্যাড করা হয়। এই এক্সট্রা ফ্যাব্রিকটা বিভিন্ন কাজের জন্য অ্যাড করা হয়, কিন্তু যখন প্রোডাক্টগুলো ডেলিভারি দেওয়া হয়ে যায় তারপরেও কিছু স্টক রয়ে যায়, যেটা আসলে বাংলাদেশের লোকাল মার্কেটে সেল করা যায় না, কারণ বন্ডের একটা ইস্যু রয়ে যায়। কিন্তু এই মার্কেটে আসলে কিছু কিছু ফ্যাব্রিক সেল করা হচ্ছে, যে কারণে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট অনেক পরিমাণের রেমিটেন্স লস করছে। তো আমাদের এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা ম্যানুফ্যাকচারার এন্ডের যে ফ্যাব্রিকগুলো রয়েছে এগুলো বায়ারদের কাছে শো করছি, এবং শো করার ফলে বায়াররা সরাসরি ম্যানুফ্যাকচারারদের কাছে এটা অর্ডার করতে পারছে। সর্বোপরি বায়াররা কম প্রাইসে এবং ম্যানুফ্যাকচারাররা বেশি প্রাইসে এই প্রোডাক্টগুলো বিক্রি করতে পারছে, এবং সর্বোপরি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এখান থেকে রেমিটেন্স আর্ন করছে। থার্ড যে প্রবলেমটা নিয়ে আমরা কাজ করছি সেটা হচ্ছে যে টেকপ্যাক ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে, টেকপ্যাক হলো যে গার্মেন্ট প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করার জন্য যে রিকোয়ারমেন্টটা আছে, এটা টেকনিক্যাল টার্ম হচ্ছে টেকপ্যাক। এই টেকপ্যাক ক্রিয়েট করতে অনেক সময় দেখা যায় 7 থেকে 30 দিন সময় লেগে যায়, কিন্তু আমাদের প্ল্যাটফর্মটি ইউজ করে মাত্র 45 মিনিট থেকে 1 ঘন্টার মধ্যে এই টেকপ্যাকটি পরিপূর্ণভাবে ক্রিয়েট করতে পারছে। এছাড়াও রিয়েল টাইম ট্র্যাকশন এবং টিএনএ ডিফাইনিংয়ের ক্ষেত্রে এই মার্কেটে খুব বেশি টুল অ্যাভেলেবল না। আমরা এখানে একটা রিয়েল টাইম ট্র্যাকিং টুলও দিচ্ছি। আমাদের মার্কেট সাইজ হচ্ছে $2.6 বিলিয়ন। ওই যে 5 থেকে 7% ফ্যাব্রিক রয়ে যাচ্ছে, এইটার মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে $2.6 বিলিয়ন, এবং এইখানে আপাতত ইনস্টিটিউশন বেসিসে কেউ কাজ করছে না, এবং আমাদের টার্গেট হচ্ছে 2024-এর মধ্যে এটা 40% মার্কেট গ্র্যাব করা। আচ্ছা, এই যে 5 to 7% ফেব্রিক রয়ে যায় আপনি যেটা বললেন, সো কারেন্টলি এই ফেব্রিকটা আসলে কি পারপাজে ইউজ হয় আপনাদের এই প্ল্যাটফর্ম না থাকা অবস্থায়? এই যে স্টকটা রয়ে যায় এটা আসলে 2 ভাবে রয়ে যায়। একটা হচ্ছে স্টক গার্মেন্ট হিসেবে, যেটা লোকালি স্টক লট নামে পরিচিত, এবং হচ্ছে স্টক ফ্যাব্রিক হিসেবেই রয়ে যায়। Are you guaranteeing anything to the buyer or you are just the middleman? সো যেহেতু আমি ফ্যাব্রিকটা এক জায়গা থেকে নিচ্ছি, বা আইদার ওই ফ্যাক্টরিতে করাচ্ছি অথবা অন্য বন্ড লাইসেন্সওয়ালা আরেকটা ফ্যাক্টরিতে করাচ্ছি, তখন আমাকে ওই কিউসি রেসপন্সিবিলিটি নিতে হচ্ছে। বাট আমাদের প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে বায়াররা যে কোনো থার্ড পার্টি কিউসি এখানে ইন্টিগ্রেট করতে পারবে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সের ক্ষেত্রে। So you are taking the risk of quality. ইটস নট আ রিস্ক, ইটস আ সার্ভিস। পেমেন্ট কিভাবে নেন?
এই ইন্ডাস্ট্রিতে পেমেন্টের সবথেকে বিগেস্ট মাধ্যম হচ্ছে এলসি। সো আমরা প্ল্যাটফর্মে পেমেন্টটা নিচ্ছি, মানে হচ্ছে যে এলসির যে কপিটা ব্যাংক থেকে রাখা হয় ওই কপিটা আমরা আপলোড করার ব্যবস্থা করছি, এবং যেই দিন থেকে এলসি আপলোড হচ্ছে তার কতদিন পরে প্রোডাকশন শুরু হবে, তার কতদিন পরে পেমেন্ট হবে, এই যে টার্মসগুলো আছে এইগুলো আমরা ডিজিটালি ডিসপ্লেতে দেখাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ফর দ্য প্রেজেন্টেশন। আমরা ইভালুয়েশনের পরে উইল কাম ব্যাক টু ইউ। বেস্ট অফ লাক। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সালাম আলাইকুম। প্ল্যাটফর্ম ওয়াইজ নিঃসন্দেহে একটা ভালো ব্যাপার, কিন্তু ভিসি কি বলে যে হাই গ্রোথ হাই রিটার্ন, এটা কমপ্লিটলি মিসিং। নাম্বার ওয়ান, যারা বিজনেসটা চালাবেন কোনো ধরনের ইন্ডাস্ট্রি সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্টিজ নাই, এবং এমন একটা স্পেসিফিক সেগমেন্টের থেকে আসা উইচ ইজ আরএমজি, অ্যাবসোলুটলি ভোলাটাইল, কালকে এটা রেপ্লিকেশন হয়ে যেতে পারে। সো ইটস অ্যাবসোলুটলি ক্যাশ বার্ন, এবং 1 বছরের মধ্যে বিজনেস ড্রাই আউট। As CEO of country's first Sharia-based BNPL market, I present you Digi Dokan. So বাংলাদেশে এই মুহূর্তে প্রায় 23% রাইডার আছে যারা হেঁটে হেঁটে ফুড ডেলিভারি করছে, 25% রাইডার আছে যারা একটি সাইকেল দুজনে একদিনে শেয়ার করছে, 30% রাইডার আছে যারা সেকেন্ড হ্যান্ড বাইসাইকেল চালাচ্ছে যেটা যে কোনো সময় অকেজো হয়ে যেতে পারে। তখন আসছে ডিজি দোকান, বিকজ ডিজি দোকানের থ্রুতে তারা অর্ডার করতে পারবে এই সাইকেলটি এবং ডিজি দোকান পৌঁছে দিবে তাদেরকে। বাট এখানে শারিয়া বেসড কথাটা বলছি, যেটাকে আমরা মুরাবাহা লোন বলে থাকি, প্রোডাক্ট লোন, নো ক্যাশ লোন। সো বেসিকলি এই কাস্টমারকে মুরাবাহা লোনের জন্য প্রথমে এমএফআই অথবা ব্যাংক অথবা এনবিএফআই এর কাছে যেতে হবে, তারপরে ডিজি দোকান থেকে তারা অর্ডারটি ডেলিভারি পাবে। সো আমার এন্ড টু এন্ড টেক ফ্লো দেখলে আপনারা ব্যাপারটি আরও ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন। কাস্টমার বেসিকলি ডিজি দোকানে গিয়ে ফার্স্টে প্রোডাক্টটি সম্পর্কে ইন্টারেস্ট শো করছে, তারপরে প্রোডাক্টটির দাম সম্পর্কে তারা অবগত হচ্ছে, তারপরে এমএফআই অথবা ব্যাংক অথবা এনবিএফআই এর কাছ থেকে তারা লোনটি নিচ্ছে, তারপরে এমএফআই আমাদেরকে তাদের কেওয়াইসি পাঠিয়ে দিচ্ছে, তারপরে যখন প্রোডাক্টটি নেওয়ার জন্য তারা আই এগ্রি প্রেস করছে, তারপর ডিজি দোকান সাপ্লায়ারের কাছ থেকে প্রোডাক্ট সোর্স করে তাদের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছে ডিজি দোকানের লজিস্টিকের মাধ্যমে। মার্কেট রিসার্চ করে দেখা গেছে শুধু এই গিগ ইকোনমিক ওয়ার্কার না, আমাদের আছে হেলথ টেক অন্টারপ্রেনার, বিউটি পার্লার অন্টারপ্রেনার, এছাড়া আরএমজি ওয়ার্কারদের চাহিদা। আরএমজি ওয়ার্কার যাদের মাস শেষে তেল চাল নুন কেনার টাকা থাকে না, তারা আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে উপকৃত হতে পারে একটা টিকিট সাইজের লোন নেবার মাধ্যমে। এই বছর H1-এ আমরা অনবোর্ড করতে চাচ্ছি আরও 9টি ইসলামিক ব্যাংকে এবং 2টি এনবিএফআইকে, এবং H2-তে আমরা ফোকাস করছি আমাদের কিভাবে ইনভেন্টরি আরও বাড়ানো যায়। যত প্রোডাক্ট থাকবে, যখনই কাস্টমার আমাদের এই মার্কেট প্লেসে ঢুকবে তাদের আরও সুবিধা হবে প্রোডাক্টগুলো সিলেক্ট করতে। এবং এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি চাচ্ছি 1 কোটি টাকা for 10% partner equity. So what will happen to you if the Islamic banks, they also digitize, they also open up this digital channel and implement this whole process? Of course they can, but to open it up and to maintain it, they will be needing a separate department যাদের procure করতে হবে, যাদের ম্যান পাওয়ার ইনভলভ হবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে একটা লোন পাওয়ার ক্ষেত্রে বিগেস্ট ব্যারিয়ার যেটা আমরা দেখি সেটা হচ্ছে প্রসেসিং টাইম। সো যখন ব্যাংক এটা করবে তাদের এক্সটার্নাল ওই ডিপার্টমেন্টের টু দি পয়েন্টে যে জিনিসগুলো কালেক্ট করতে হবে এবং এন্ড ইউজারের কাছ থেকে কনসেন্ট নিয়ে দেন তাদেরকে ডেলিভার করতে হবে, যেটা আমরা ওয়ান স্টপ সলিউশনে করে দিচ্ছি উইদিন 2 days। যেহেতু বিএনপিএল, Right. শরিয়া নিয়ে বলছি না, শরিয়া ব্যাংকিং যেতেই পারে, কোনো প্রবলেম নাই। রাইট। যেহেতু বিএনপিএল, সে ফর এক্সাম্পল আমি একটা রিকোয়েস্ট ইনিশিয়েট করলাম, সোনিয়া আপা ল্যাপটপটা সাপ্লাই দিবেন, বাট সোনিয়া আপাকে কিন্তু আমার একটা কমিশন পে করতে হবে। রাইট। তার মানে আমি কিন্তু আমার মার্জিনটা উনার 5%, আমার 2%, 7% ধরেই কিন্তু আপনাকে চার্জ করবো। রাইট। কারেক্ট। সো আপনি যদি নন শরিয়াতে যান তাহলে এটা কিন্তু আপনি বাইপাস করতে পারেন। তার মানে আপনার অপারেটিং প্রফিট এজ ইউ ফোরকাস্টেড দ্যাট উইল নট বি দ্য সিনারিও। It's a one way of truth. There is a other point of the coin. হ্যাঁ, বিগার পিকচারে ওটা বলতেছেন যে হ্যাঁ, Right, you're right. আইডিয়ালি এটাই হওয়া উচিত। Right. বাট আমি যদি শর্ট টার্মে চিন্তা করি 18 to 30 months এর মধ্যে দ্যাটস দ্য সিনারিও, রাইট? Right. Definitely very good idea, and you have identified a very good segment, and we'll be going through an evaluation process. So at the end of that, we'll get back to you regarding whether we can invest or not. So we'll come back to you. Okay? We really appreciate it. Thank you. Thank you. In Bangladesh, this is a big segment. This is one of the biggest segment if you consider Sharia versus non-Sharia. এবং আমি মনে করি যে বিকজ অফ দ্য সাইজ অফ পপুলেশন অ্যান্ড মিডল টু লো ইনকাম সেগমেন্ট সাইজ, মিডল ক্লাস সাইজ, this is a very scalable idea.
everyone. My name is Ramiza. I'm the CEO and co-founder of Hisha Plus. I'm here with my CMO and fellow co-founder Mubashara and our CTO Asif Raihan. Hisha Plus is the first fintech for micro women entrepreneurs with no phone. There are over 30 million smartphone users in Bangladesh. Only 3% of that are women. In general, women mobile users share their phone with their male counterparts. This is where we come in. We want to provide 10 million women with no phone a digital financial footprint. We want to take them through a stress-free, cost-effective journey of becoming bankable citizens of our country. How will we do this? Through assisted technology in partnership with our distribution channel. The problem that we mainly want to tackle is that there's a large funding gap in the CMSE sector, as you may already know. This is magnified for women because of gender-based obstructions, which further reduces their access to finance and technology. Hisha Plus offers an end-to-end solution to meet women entrepreneurs' business needs through a software service model, charging 100 taka per month. Hisha Plus will partner with the Tech Hubs. Tech Hub representatives will approach the Hisha Plus users, onboard them onto their app, and at the end of the month, they will receive a soft copy or hard copy of their financial report. This is our user journey. We will start at the Tech Hub and with the generated daily report. This is where Robi Cloud can come in for hosting our Hisha Plus data. And of course, there's product and services that can be offered to the women. We will also want to partner with microfinance loan institutions so that they can actually get the financing needed to buy themselves a phone and internet. We've already conducted a pilot project with 520 plus satisfied clients. We have 64 districts present with 64 tech hubs. So we targeted 10 micro entrepreneurs from each district, bringing us to this number. Our market opportunity is based on a significantly conservative number, even though we know that there's an 11 billion USD financing opportunity. We're being prudent in our first month of operation. This is giving us a sum of 10.9 million based on 14 lakh women. We've come to the valuation based on our quarterly revenue summary, which you can see is around 2.6 crore. Multiplied by that 3, and then that gives us a valuation of around 7.9 crore yearly, giving us around about figure of 8 crore. We have already raised in angel investment fund, which we have utilized for our tech development, as you've seen, and for our operations. What we are asking for now is BDT 1 crore to push our marketing and our tech hub capacity building. We need to further build the capacity of these tech hubs because they're our main distribution channel, and this is what will make us unique and give us our presence in 64 districts. If you are doing assisted model, meaning somebody is doing the job on behalf of the micro entrepreneur, right? But she's paying only 100 taka. So how is it viable? Because you have to pay the salary to the person who's assisting, right? Yes, So one person, how many entrepreneurs one person can maintain by giving this support? We are forecasting, given the current capacity and given that we will further invest in building the distribution channel and their capacity, that one person can do, or one tech hub can do 54 individuals per day. Are you depending on some other source of income, or this 100 taka is the only revenue source? No, this is our only revenue source, and based on that, we have forecasted a profit because we are holding a nominal salary of 10,000. What was the size of the data that per woman per month? Actually, we have observed that per user actually 2 megabytes on an average. So thank you. I think a very interesting concept. Plus, I think the segment you have chosen is, I would say, not only from a business point of view, you are finding a niche market. Socially, as a community service point of view, also these people need to be addressed, right? Because they are not even having a smartphone means that they are actually bottom of the pyramid segment, right? So you are actually targeting and uplifting a segment that is generally ignored. So the concept-wise, really, it's an impressive idea. But we'll get back to you after our evaluation. Okay. Thank you. All right. Thank you. Bye-bye. সেখানে সেগমেন্টেশন ওয়াইজ আমরা ম্যাচ সেগমেন্টেশন ওনারা যাচ্ছেন, আর ওভারঅল রোল আউট করবে যখন ম্যাচ লেভেলে, ওইটা একটা চ্যালেঞ্জিং পার্ট হতে পারে। Tiger Media is the parent company of Nutshell Today and Cablegram, and hopefully the pioneer of the future of Bangladesh media. So, from Tiger Media, we are solving two main problems. The first problem we are solving is the fact that legacy media is dying.
basically all the old news channels or media channels we see, we believe those channels won't be there in the future. Why? One, the news companies that are there, their articles are too long and too boring and is not in par with the interests of the modern youth. Secondly, they don't know how to package content with regards to the algorithm of Facebook, Instagram, and all other major social media platforms. And finally, that makes them very bad distributors of their own news and content. So how are we solving this? We are basically taking the news from them, curating them, and packaging them in the way that it deserves to be packaged. So we are solving this through two of our brands. One of them is Nutshell Today, and another one is Cablegram. So from Nutshell Today, we focus on politics, social issues, and finance, and we reach about 50 lakhs people every month. And these are unique individuals. Secondly, from Cablegram, we also reach about 50 lakhs people every month, and these are also unique individuals. But from Cablegram, we cover entertainment, pop culture, and all other good and fun news that is there in Bangladesh. We are seeking a funding of 150K USD and for an equity of 25%. So you or the team of your company developed the AI model? No, we haven't developed the AI model. We use the GPT-3 model given by OpenAI. We have been using that for a year almost, but we have fine-tuned it to our article styles. So when I say produce one for Nutshell Today, it produces it specifically how Nutshell Today wants to write it. So that's why it's fine-tuned to our models. When the model generates the title or even the content, how do you ensure that the model is not generating something inappropriate? We cannot use technology yet to do the filtering. So we do have people who give it an ultimate check before it goes out in public. So we still have human involved. All right, thank you so much. We are evaluating and then we'll come back. Thank you. Thank you. টাইগার মিডিয়া পিচ করে গেল আইডিয়াটা কমপ্লিটলি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের উপর বাইট বেসড কন্টেন্ট। সো এখানে অনেক এফিসিয়েন্সি দেখা যাচ্ছে। দুইটা জিনিস আমরা নোটিস করলাম। একটা হচ্ছে যে ইটস এ হেভিলি টেকনিক্যালি ডিপেন্ডেন্ট আইটেম, কন্টেন্টগুলা এআই ড্রিভেন। সো তখন যদি আমরা লোকালাইজেশনের দিকে যাই, সেখানে কিছু বানান ভুল, কন্টেন্ট স্যানিটি, ওভারঅল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স, কোন কন্টেন্টটা যাবে, যেহেতু একটা কন্টেন্ট এবং ম্যাস মার্কেটে যাবে, সবাই দেখবে। সো এই ক্রুশাল জিনিসগুলোতে একটা হিউম্যান ইন্টারভেনশন দরকার হয়, যে জিনিসটা এখানে দেখা যায়নি। সো এটা একটা ভ্যালিড পয়েন্ট। ওভারঅল ভেরি মাচ ডিজিটাল, উই আর ইভ্যালুয়েটিং, লেটস সি, উইল কাম ব্যাক। এএনটিটি রোবোটিক্স এআই এবং হার্ডটেক সার্ভিস বেস একটি প্ল্যাটফর্ম। আমরা 2020 সাল থেকে এসএমই, এন্টারপ্রাইজ এবং একাডেমিক ইনস্টিটিউটদেরকে 4IR এবং ডিজিটাল লিটারেসি সম্পর্কে বিভিন্ন সার্ভিস দিয়ে আসছি। আমাদের আইওটি রোবোটিক্স একটি প্রোডাক্ট রয়েছে, যেটি দিয়ে এআই বেস রোবোটিক কিট বলি আমরা, যেটি দিয়ে আমরা একাডেমিক এবং ইন্ডাস্ট্রি সলিউশন দিয়ে থাকি, এবং এটি দিয়ে আমরা 4th ইন্ডাস্ট্রি রেভলিউশনে কাজ করছি। আমাদের আরেকটি সলিউশন হচ্ছে নো কোডিং সলিউশন, যেটি হচ্ছে আমরা ব্যবহার করতে পারি বিভিন্ন আইওটি হার্ডওয়্যার প্রজেক্টে এবং বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলিউশনের জন্য নো কোডিংয়ের মাধ্যমে খুব ইজিলি আমরা এটা ইউজ করতে পারি। আমরা যেটা করতে চাচ্ছি, আমাদের যে নো কোডিং সলিউশন প্ল্যাটফর্ম আছে, এটিকে আমরা এআই কানেক্ট করতে চাচ্ছি। এআই কানেক্ট করার পরে আমরা একটা সিস্টেম সলিউশন আনতে চাচ্ছি, যেটির মাধ্যমে আমরা খুব ইজিলি আমরা যে কোনো রকমের প্রবলেম সলভ করতে পারবো। আমরা যেটা করছি, এআই এবং হিউম্যানকে কম্বাইন করে আমরা নলেজটা ট্রান্সফার করছি। একটু ইন্টারাপ্ট করি, হাউ মেনি কেসেস ইউ হ্যাভ অলরেডি ডেভেলপড ইন দিস ম্যানার? আমাদের 2টি প্যাটেন্ট রয়েছে ইতিমধ্যে, এবং আমরা 12টি কান্ট্রিতে অপারেশন করছি 8টি পার্টনারের মাধ্যমে, যেখানে আমরা গত 6 মাসে 31 লক্ষ টাকা রেভিনিউ হিসেবে আর্ন করেছি। We will evaluate, basically we are evaluating and we'll get back to you. Thank you. So this is IoT based and robotics, and this is actually the future, but we have a specific challenge here. It's a US based holding organization. According to the regulation, maybe we will not be able to invest here, so we'll check it further and we'll see how far we can help them. Thank you.
Hello everyone, we are the founders of Bonic and we are simplifying e-commerce for small businesses and D2C brands in Bangladesh. So the problem we have identified is that lightweight e-commerce platform is not available for SMEs. And এই প্রবলেমগুলো অ্যাড্রেস করতে গিয়ে আমরা তিনটি ব্যাপার পেয়েছি। সো যারা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আছেন তাদের ওয়েবসাইট যখন তারা শুরু করতে যান তাদের হাই আপফ্রন্ট এবং মেনটেন্যান্স কস্ট থাকে তাদের টেকনোলজি স্ট্যাক বিল করতে। সেকেন্ডলি তারা যখন ম্যানুয়ালি ব্যাপারগুলো কাজ করে, ফর এক্সাম্পল তারা চ্যাট দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে তারা বিজনেস ম্যানেজ করছে, তখন তাদের অর্ডারিং ফুলফিলমেন্ট এবং পেমেন্টস এগুলো তারা ম্যানুয়ালি করে। এবং স্কেল করতে গেলে তাদের যে প্রবলেমটা হয় তারা ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেমসের ল্যাকিংয়ে প্রবলেম পড়ে এবং তারা ক্যাপিটাল পায় না তাদের গ্রো করার জন্য। সো এই প্রবলেমটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য আমরা একটা সলিউশন বিল করেছি যেটা হচ্ছে একটি নো কোড ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম প্লাস উইথ ওয়ান ক্লিক ইন্টিগ্রেশনস সো দ্যাট এনিবডি ক্যান স্টার্ট বিজনেসেস অনলাইন। বাংলাদেশে 10 মিলিয়নের উপরে এসএমইস রয়েছে, যার মধ্যে 3.5 লাখের উপর এসএমই ফেসবুক ভিত্তিক ব্যবসা করছে এবং তারা 2022 সালে শুধুমাত্র $100 মিলিয়ন উপরে ট্রানজ্যাকশনস করেছে এবং যার মধ্যে 70%ই রান হয়েছে বেসিক্যালি নারী উদ্যোক্তাদের দ্বারা এবং এই নাম্বারটি প্রতি বছর 65% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সো বনিকের বিজনেস মডেলটা ফেয়ারলি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। আমরা স্যাস মডেলে কাজ করছি যেখানে 7 দিনের ফ্রি ট্রায়াল আমাদের মার্চেন্টরা উপভোগ করতে পারবে এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্যাকেজ অনুযায়ী তারা সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান নিতে পারবে তাদের নিড অনুযায়ী এবং তাদের যদি কোনো কাস্টমাইজড কোনো সলিউশনের দরকার হয় তখন আমাদের প্লাস যে প্যাকেজটি আছে তারা সেটি অ্যাভেলেবল করতে পারবে। Thank you for your presentation. Acha, where is Bonic registered? আমাদের বেসিক্যালি বাংলাদেশেও রেজিস্টার্ড, আমরা ইউএসএ তেও রিসেন্টলি রেজিস্ট্রেশন করেছি। But where is the holding company? জি। Okay, thank you. And how much you want to raise? আমরা 250K USD রেজ করতে চাচ্ছি। So we are going to evaluate and then come back to you with the result. Okay. Sure. Thank you so much, guys. All right. Yeah. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. মার্কেটে বেশ কিছু প্লেয়ার অলরেডি কাজ করছে এবং যদিও মার্কেট সাইজ বেশ বড়, 10 মিলিয়ন এসএমই বেজ ইজ দেয়ার, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম অলরেডি দেয়ার আর সাম প্লেয়ার্স এবং হচ্ছে এন্ট্রি ব্যারিয়ার আসলে খুবই কম। ড্রিমিং ইওর স্মার্ট ক্যাম্পাস। এই যুগে এসে একটা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে যে ধরনের সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার তার অনেকটাই আসলে আমরা দেখতে পাই অনুপস্থিত। তো আমরা চিন্তা করলাম তাহলে ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের নিয়ে একটা কম্বাইন্ড একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যায় কি। একটা ইউনিভার্সিটিতে হলগুলোতে বা ক্যাম্পাসের যে দোকানগুলো থাকে 8টা-9টার সময় বন্ধ হয়ে যায়। সো লেট নাইট যখন তাদের কোনো খাবার দরকার হয় আসলে তারা এটা অ্যাভেলেবেল পায় না। আমরা এটাকে রিপ্লেস করলাম ভেন্ডিং মেশিন দিয়ে, যেটা এখন তারা 24/7 এখান থেকে খাবার কিনতে পারছে। এরপরে যে আরেকটা সমস্যা ফাইন্ড আউট করলাম, স্পেশালি যারা হলে থাকে এবং ব্যাচেলর স্টুডেন্টস, কাপড় ধোয়া তাদের জন্য একটা নাইটমেয়ারের মতো। আমরা কি করলাম, এটাকে একটা অটোমেটেড ওয়াশিং স্টেশন বসিয়ে দিলাম। সো স্টুডেন্টরা ওখান থেকে আমাদের অ্যাপ ইউজ করে অটোমেটিক্যালি কাপড় ধুয়ে নিতে পারছে। আমি একটু আমার প্রোডাক্ট ডিটেইলিংয়ে যাব। এটা হচ্ছে আমার ভেন্ডিং মেশিন, যেখানে বিকাশ, নগদ, এসএসএল কমার্স এবং আমার অ্যাপের মাধ্যমে পেমেন্ট করা যায়। কিছু কিছু মেশিনে আমরা ক্যাশ নিচ্ছি এখনো, বাট আমাদের আসলে 3-4 মাস পরে আমরা পুরো মেশিনগুলোতেই ক্যাশলেস চলে যাব। এই মুহূর্তে আমার 110টার মতো ভেন্ডিং মেশিন আছে, যার 80টার উপরেই আছে ক্যাম্পাস এরিয়াতে। আমার এটার বিজনেস মডেল খুবই সিম্পল। আমরা এমআরপিতে প্রোডাক্ট বিক্রি করছি, মাঝে মাঝে কিছু ডিসকাউন্ট অফার করে থাকি। আমার আর্নিং হচ্ছে টিপি আর এমআরপির যে ডিফারেন্সটা। আমরা ভেন্ডিং মেশিনের মাধ্যমে শুধু স্ন্যাক্স অ্যান্ড বেভারেজই বিক্রি করছি না, আমরা কিছু এফএমসিজি আইটেমও বিক্রি করছি হলগুলোতে। সাবান, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট, ডিটারজেন্ট। আমরা 7টা মাত্র মেশিন দিয়ে এটা পাইলটিং করছি। এই মেশিনটা আমরা পুরোপুরি ইনহাউস ডেভেলপ করেছি কস্টটা কমানোর জন্য আসলে। তো আমরা কি করলাম, বাজারের ওয়াশিং মেশিনটা নিয়ে আসলাম, আইওটিতে কনভার্ট করলাম এবং আমরা স্টুডেন্টদেরকে 30 টাকায় পার সাইকেল অফার করা শুরু করলাম। মানে 8.5 কেজির মেশিন, প্রায় 15-20টা কাপড় 30 টাকায় তারা ধুয়ে নিতে পারছে। আমাদের 10 কোটি টাকা দরকার আসলে, এর মধ্যে 6 কোটি টাকা আসলে ভেন্ডিং মেশিন। 500টা আমরা মেশিন বসাবো, 400টাই ক্যাম্পাসের জন্য, হসপিটাল এবং আদার এরিয়াতে 100টার মতো। 3 কোটি টাকা দিয়ে আমরা ওয়াশিং মেশিন করব, তার 600টা আমরা ক্যাম্পাসে এক্সপান্ড করব আর 200টা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়াতে আমরা পাইলটিং করব। আর 50 লক্ষ একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের জন্য, যেটা আমরা বললাম যে এই প্রোডাক্টগুলোতে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি হয়তো খুব বেশি ইনোভেশন চোখে পড়ছে না, বাট আমাদের পাইপলাইনে আসলেই নতুন কিছু প্রোডাক্ট আছে যেটা আসলে মানে আমাদের কাছে মনে হয় গেম চেঞ্জার। আসলে আমার মার্কেটিং এবং অ্যাকুইজিশন কস্ট খুবই কম, যেটা তারপরেও ধরে রেখেছি 50 লক্ষ টাকা এবং পুরো টাকাটাই আসলে আমরা ক্যাপেক্সে স্পেন্ড করছি। গ্যারান্টেড রিটার্ন, জিরো কম্পিটিটরস, জিরো রিসিভেবলস। থ্যাংক ইউ। ওই ওয়াশিং মেশিনের সাথে এডিশনাল ইলেকট্রনিক্স আইওটি সলিউশন বসাচ্ছেন টু অপারেট ফ্রম দ্য ফোন। জি,
এটার কারণে কি ওই ওয়াশিং মেশিনের ওয়ারেন্টি চলে যাচ্ছে না? আমি যে বাটনটাতে ক্লিক করি সেই বাটনটার অপারেটিং ওই জায়গাটা আমরা কাট করে আমার আইওটি ডিভাইসে নিয়ে যাচ্ছি, বাট বাকি যে ফাংশনালিটি গুলো আছে সেগুলো সেমই থাকছে। সো শুধু ওই সার্কিটটার আসলে ওয়ারেন্টিটা চলে যাচ্ছে, বাট পুরো জিনিসটা ওয়ারেন্টি থাকছে। 10 কোটি দিয়ে আমরা অ্যাজ এ ইনভেস্টর আমরা কত পার্সেন্ট শেয়ার পাবো? অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রপোজালটা ছিল 10 crore for 10%, but no, it can be negotiated actually. And 10 crore for 10%, so you're valuing your company at 100 crore. Yeah. সো পেমেন্ট গেটওয়ে জার্নিটা কেমন একটু বলেন তো? পেমেন্ট গেটওয়েটা হচ্ছে আমার ভেন্ডিং মেশিনগুলোতে আপনি যখন একটা প্রোডাক্ট সিলেক্ট করবেন, সে প্রোডাক্টটা ধরেন 20 টাকার, তারপরে আপনি পেমেন্ট মেথডটা চুজ করবেন, বিকাশ বা নগদ বা কার্ড, আই মিন এসএল কমার্শিয়াল। আপনি যখন বিকাশ সিলেক্ট করবেন, স্ক্রিনে বিকাশের একটা কিউআর কোড দেখাবে, আপনি রিড আউট হয়ে মাধ্যমে পেমেন্ট করবেন। ওকে, ইনক্লুডিং ডিটারজেন্ট 30 টাকা পার? না, ডিটারজেন্টটা আসলে ওকে, শুধু মেশিন এবং পানি এন্ড ইলেকট্রিসিটি। জি, যখন হচ্ছে যে people will see you becoming successful in this business, definitely you will get challenges from different corners. How you are going to face these challenges in coming days? উই বিলিভ অ্যাকচুয়ালি কম্পিটিটর যেই অফার বা যে অ্যাসপেক্ট স্টুডেন্টের জন্য নিয়ে আসবেন, আমরা হয়তো তার থেকে আরো বেটার সার্ভ করতে পারবো। এবং ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের সাথে অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটা এক্সক্লুসিভ এগ্রিমেন্ট করা আছে ফর 3 ইয়ার্স। তারপরে ধরেন আমার মেশিনের সিকিউরিটি বলতে পারেন, সেই জায়গাগুলোতে আসলে আমার সবগুলো মেশিনে ইন্স্যুরেন্স কভারেজ নেওয়া আছে, বাট যদিও আসলে এটা দরকার হচ্ছে না। স্টুডেন্টরা দে আর প্রোটেক্টিং মাই মেশিনস। Okay, thank you. We have to evaluate that and we'll see in the next round whether we can offer you something or not. But that will come later. We'll get back to you on that. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. সবচেয়ে মজার ব্যাপার আমার আসলে ওনাদেরকে বোঝাতে হয় নাই আসলে আমরা কী নিয়ে কাজ করছি, কারণ আমার বিশ্বাস ওনারাও ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন অবশ্যই, এবং ওনারা জানেন আসলে ইউনিভার্সিটিতে কী সমস্যা। সো আই উড সে যে ওনারা আসলে জাস্ট আমার প্রজেক্টের ফিউচার এবং আমি কিভাবে এটাকে বড় করতে পারি এবং আমার আসলে কী কী রিস্ক আছেন এই বিষয়গুলো নিয়ে ওনারা ফোকাস করেছেন, এবং যেটা খুবই স্বাভাবিক। বাট উই হ্যাভ ফেইথ ইন আওয়ার কাস্টমার্স অ্যান্ড উই বিলিভ they will protect us. In terms of যদি রিস্ক বলি, অলমোস্ট রিস্ক নেই ইন টার্মস অফ পেমেন্ট, কারণ আপনাকে পে করে সার্ভিসটা নিতে হবে, এবং যেহেতু স্টুডেন্ট ফোকাস, একটা ব্যাচ বেরিয়ে যাবে, আরেকটা ব্যাচ আসবে, সো এটা কন্টিনিউ করবে। সবচেয়ে বড় পার্টটা হচ্ছে যে রিকোয়ারমেন্ট একটু বড়, ওনারা একটা অনেক বড় টাকা চেয়েছেন। Good evening, honorable judges. I'm Sharmis Fatima, co-founder of Parents Care. Back in 3 years, when me and my partner started this platform, we thought that there is a platform needed for the elderly people in our country. Not only us, our friends and colleagues also going through the similar situation, because they thought that there is a platform needed which is reliable and trusted. So that's how we started Parents Care. I'm Samsabur Shomen, co-founder CEO of Parents Care. Senior citizen and child are unable to receive proper healthcare service. As per ILO report, 650 million require in caregiver in worldwide and in Bangladesh as well. In next 100 years, this sector has huge demand and potential. Parents Care is a tech-enabled platform. আমরা 10 caregiver provide করছি এবং creating a meaningful employment দিচ্ছি for the low income community যখন well serving করছে mid upper income group. And this business model could be both B2B and B2C. Increase of nuclear family, busy work schedule of the family member. Most of the parents are alone as their children are moving abroad to study for better life. We have already 20,000 customers served. Our GMV was 150K USD total sales still now. Month-to-month growth, we have 17%. We have received 2 funds already. Our customer acquisition cost 10.25, our LTV 202 USD and basket size 79.36 USD. After 1 year, our GMV will be 231K USD, and after 3 years, our GMV 350K USD. Our business model, our focusing on the caregiver. So 25% commission caregiver nurse, 50% commission medicine, 25% commission on online doctor consultation. Customer can see the service provider. caregiver কি করছে এটা আমরা গ্রুপ করে দিয়ে দেখতে পারে, এবং আমরা যেটা করি ডেলি টাকারে একটা এনআরবি কাস্টমারও অফিসে থাকলেও দেখতে পাচ্ছে কি কাজ করছে। Even every month we take the customer feedback from the customer through WhatsApp and Google Form, and we have a soft skill training.
বিকজ আমাদের যেটা হয় কি কেয়ার গিভার হয়তো প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্র্যাকটিক্যাল জানি সফট স্কিলের খুব প্রবলেম, তা আমরা যেটা করি সফট স্কিলের ট্রেনিংটা আমরা খুব ভালো করে দেওয়ার চেষ্টা করি, কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনটা হাই থাকে আমাদের। এই ট্রেনিংগুলো আমরা রেগুলারলি ব্যবস্থা করি। সো আমাদের আরও প্ল্যান আছে বড় করে, যদি আমরা আরও ফান্ডিং কিছু পাই তাহলে আমরা বড় করে আর কিছু প্ল্যান প্রোগ্রাম করবো। সো উই লুকিং ফর দ্য 100K ফান্ড and giving the equity 10%. Okay, and use of fund for technology development for app and acquisition marketing campaign for 40K USD, capacity building and human research 50K USD. আপনারা যাকে দিচ্ছেন ওর ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করেন কিনা? হ্যাঁ। And secondly, how do I trust? আমরা নর্মালি কেয়ার ইনস্টিটিউশন থেকে কুমুদিনীর সাথে আমার এগ্রিমেন্ট করা, আমার হচ্ছে রিচ দ্য ইনস্টিটিউট করা, এনআইডি ওই লোকাল চেয়ারম্যান সব ডাটা ওদের কাছে থাকে, এনআইডি আমরাও ভেরিফাইড করি। আমি এই মুহূর্তে কনভিন্স না, কারণ এরকম অনেক সার্ভিস দেখেছি যেখানে অনেক প্রবলেমও হয়েছে। ইট ইজ মাই চাইল্ড অর ইট ইজ মাই প্যারেন্ট, বোথ আর ভেরি প্রেশাস টু মি। আই উইল নট টেক আ রিস্ক। ইভেন আমি ক্যামেরা লাগালেও আমি তো ওই মুহূর্তে গিয়ে কিছু করতে পারবো না। একটা জিনিস আমরা করি যেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু নর্মালি ওই 300 টাকা কেয়ার গিভার সাথে একটা এগ্রিমেন্ট 300 টাকা ইসলাম, ওখানে কিন্তু গ্যারান্টার থাকে, যদি কোনো কিছু হয় তাহলে কিন্তু গ্যারান্টার একটা হচ্ছে অবশ্যই রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে। আমি ব্যাপারটা আপনাকে একটু সহজ করে বলি, ঘটনা ঘটে যাওয়া, ঘটনা যেন না ঘটে সেটার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া, এই দুইটা জিনিস আপনি কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন। কারণ একটা বয়স্ক মানুষকে হ্যান্ডেল করা আর একটা বাচ্চাকে হ্যান্ডেল করা ইটস দ্য সেম। আমি কি বোঝাতে পারলাম জিনিসটা? না, ঘটনা যাতে না ঘটে সেই জন্য আমি যেটা বলছি যে আমরা তাদেরকে কাউন্সেলিং করি, ট্রেন করি, অ্যান্ড আমরা যেভাবে ট্র্যাকিং সিস্টেম রেখেছি যাতে আমরা ট্র্যাক করতে পারি। আর যদি ইনকেস আল্লাহ না করুক, গড ফরবিডেন, ঘটনা ঘটে যায়, তাহলে সেটার আমরা কুইক অ্যাকশন নেই, আমরা সাথে সাথে সেই ক্যারেক্টারটাকে চেঞ্জ করে দিই। দুজনের কোশ্চেন থেকে যেটা ক্লিয়ার যে আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক অ্যান্ড সাইকো অ্যানালিসিস এই দুইটা এলিমেন্ট মিসিং আছে। বিফোর ইউ অ্যাপয়েন্ট সামবডি, ট্রেনিং তো দিতেই হবে, সেটা তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার পরে, কিন্তু একটা কেয়ার গিভার চুজ করার আগে হাউ ডিড ইউ চেক দ্য পার্সনস ব্যাকগ্রাউন্ড? By nature, a person needs to be service oriented. Training দিলে এটা সলভ হবে না। If somebody is not of that mindset, এটা হবে না। সেকেন্ড হচ্ছে সাইকো অ্যানালিসিস করার দরকার আছে যে মেন্টালি ইজ হি কেপেবল এনাফ টু ট্যাকল ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনস। সো আপনারা বলছেন যে আপনাদের মার্জিন হচ্ছে 25%। হ্যাঁ, এটা কি আপনারা মিন করছেন কেয়ার গিভারের জন্য যে পেমেন্টটা নেবেন তার 25%? তার 25% পাই আমরা। ওকে, সো there is always a possibility, এবং আপনি যদি রিসেন্ট যত অনলাইন সার্ভিস প্ল্যাটফর্ম দেখবেন সবার ক্ষেত্রে এটা অ্যাটলিস্ট আই অবজার্ভ যে মার্জিন যদি বেশি হয় তাহলে গ্রাজুয়ালি কেয়ার গিভার বলেন বা অন্য সার্ভিস প্রোভাইডার দে টেন্ড টু ক্রিয়েট a parallel deal, so eventually you lose that business, so that is a risk for your business. So I think it's a growing area. মানে বাংলাদেশ কনটেক্সটে তো our economy is growing, service industry is growing, so demand আমি শিওর এটা আরো বাড়বে। হ্যাঁ, এটা আমি ওই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ভেরি ক্লিয়ার, এন্ড ইটস এন ইম্পর্টেন্ট সার্ভিস। এটা বিজনেস ভায়াবিলিটি কিভাবে হবে, দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন মার্ক। অল দিস টুগেদার ইট হ্যাজ পটেনশিয়াল, উই নিড টু বি ভেরি কেয়ারফুল বাই উইচ টাইম ইউ ক্যান মেক ইট প্রফিটেবল। দ্যাট উইল বি আ চ্যালেঞ্জিং ওয়ান। ভেরি টাইমলি আইডিয়া। সো আমরা হচ্ছে আইডিয়াগুলো আজকের সেশন শেষে ইভালুয়েট করব এবং উইল গেট ব্যাক টু ইউ whether you are selected for the final session or not. So for the time being, best of luck. Thank you. Thank you very much for your time. Thank you. So Parents Care is a futuristic idea, no doubt. As a panel, we see a very bright prospect of this particular solution, but we have a few areas to address as the parents or the kids are staying at the house alone. So we must ensure the proper hygiene, some of the basic psychometric tests in a very regular basis so that there is no incident back at the house and no risk at all. So this perspective has to be taken care, and we'll come back to it after the detailed evaluation. Thank you. আমরা দেখে ফেললাম আমাদের সবগুলো পার্টিসিপেটিং টিমের পিচ। এখন দেখার বিষয় কারা যাচ্ছে নেক্সট রাউন্ডে। আমাদের জাজদের কিন্তু কঠিন একটা সময় পার করতে হচ্ছে, তারা কিন্তু বিচারে এখন ব্যস্ত।
অনেক চিন্তা ভাবনা এবং আলোচনার পর জুরি মেম্বাররা ঠিক করেছেন কারা যাচ্ছেন ফাইনাল রাউন্ডে, এবং সেই রেজাল্ট আমার কাছে। পরবর্তী রাউন্ডে যে টিমগুলো যাচ্ছে তারা হলো ANTT রোবোটিক্স, ডিজি দোকান লিমিটেড, দৃষ্টি ফ্যাব্রিক লাগবে লিমিটেড, হিসাব প্লাস, জমা, মাইল, উকিল, রিল্যাক্সি লিমিটেড, রিসাইকেল জার ইকোসিস্টেম, ইয়োর ক্যাম্পাস। দারুণ একটা কম্পিটিশনের পর আমরা পেয়ে গেছি আমাদের টপ ফাইনালিস্টদের। এখন দেখার অপেক্ষা ফাইনালে কে বাজিমাত করে। তার জন্য চোখ রাখতে হবে রবির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এবং অবশ্যই দীপ্ত টিভির পর্দায়।